موجود ہوں گے بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید، اور ہم آپ کا خصوصی طور پر اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ اس کاز کا حصہ بنے ہیں اور پاکستانیوں کو، اور آپ جیسے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم چیریٹی میں سب سے آگے ہوتی ہے، تو آج آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے اور کیا اپیل کریں گے؟ دنیا بھر میں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا حصہ بنیں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت؟ پھر سے ریپیٹ کرنا، مجھے کوشچن کی سمجھ نہیں آئی۔ جی میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جیسے کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم چیریٹی میں ہمیشہ آگے رہی ہے، تو اس وقت اس کاز کا حصہ بننے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کس طرح سے پاکستانیوں سے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے آپ کیسے اپیل کریں گے لوگوں سے کہ وہ اس نوبل کاز کا حصہ بنے؟ اچھا، میں جواب دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی آپ کا کوشچن ہے، کیونکہ اس کی ذرا آواز ٹھیک کر دیں، اس کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ اچھا جی، میں پہلے تو سب سے پہلے یہ مقصد بتا دوں کہ ہم یہ کیوں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ جو بھی اس کاز کو پیسے دینا چاہتا ہے وہ ضرورت کیوں ہے؟ تو آپ کے پاس پینل بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سمجھ ہے ان چیز کی، کیونکہ میں بڑی دیر سے پاکستان میں پیسے اکٹھے کرتا رہا ہوں، 30 سال سے سب سے زیادہ میرا تجربہ ہے پیسے اکٹھے کرنے میں۔ تو پہلے میں یہ سمجھاؤں کہ یہ اس وقت سیناریو کیا ہے اور کیوں ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اب یہ سوچیں کہ یہ جو کرونا کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات دنیا میں آ رہے ہیں، اور میں یہ اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کیونکہ لوگوں کو ابھی تک پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن سے کس طرح ہماری ساری معیشت کو کتنا نقصان ہوا، اس سے ابھی کتنا ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور اس کا آگے جا کے کتنا نقصان ہونے لگا ہے، کیونکہ جو آج جب بند کرتے ہیں لاک ڈاؤن میں فیکٹریاں یا دکانیں، تو اس کے ریپرکشنز آگے تک ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے، جس کی آبادی تقریباً 30 کروڑ ہے، اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اس نے 2200 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ کم ہے، ابھی اور بھی چاہیے۔ جرمنی نے، جس کی ہمارے سے تقریباً آدھی آبادی ہے، انہوں نے 1000 یوروز تقریباً ڈالرز بنتے ہیں، انہوں نے وہ پیکج دیا۔ جاپان، جس کی پھر آدھی آبادی ہے ہمارے سے، انہوں نے 1000 ارب ڈالر کی پیکج دیا، اور پاکستان ہم نے پورا زور لگا کے 8 ارب ڈالر کا پیکج دیا۔ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھنا چاہیے کہ جو دنیا کے سامنے یہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دنیا کو جس طرح کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ گورنمنٹس اس طرح کی بڑے بڑے پیکج دے رہی ہیں۔ اب کیونکہ پاکستان کے پاس، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، تو جو بھی وسائل ہیں آپ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک تو پاکستان کے لوگ، وہ ہم خوش قسمت قوم ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہم چیریٹی دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اور یہ اس کی ریکارڈڈ ہے کہ صرف انگلینڈ میں پاکستانی میرے خیال میں 1 یا 1.5 ارب ڈالر کی صرف انگلینڈ میں پاکستانی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک ہمارا اللہ میں ایمان کی وجہ سے، آخرت کی خوف کی وجہ سے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے بہت پیسہ دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہماری طاقت ہے، اور دوسری ہماری طاقت ایک نوجوان آبادی ہے۔ یہ کرونا کا جو آج سلسلہ ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا، 4 ہفتے کے بعد کیا ہوگا، 2 مہینے، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ آج ہمیں کسی کو نہیں پتا، گیس کر رہے ہیں لوگ۔ چائنا نے 2 مہینے میں ایک شہر کو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر کے، تو انہوں نے کنٹین کر لی کرونا، اور وہ اب شروع ہو گئے کام۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر سے اس کی سپائک نہ آئے۔ لیکن جو یورپ ہے اور یہ امریکہ، لوگ آپ کی اپیل سننا چاہ رہے ہیں، مشکل پڑی ہوئی ہے۔ بالکل، ساتھ ساتھ لیکن جو کالز آ رہی ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت کالز بھی لی جائیں، اور لوگ آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک منٹ، جی جی، ایک منٹ سن تو لینا۔
دیکھیں میں پہلے تو لوگوں کو پہلے سمجھ تو لیں کہ کیوں لوگ پیسے دیں گے، آپ اپیل کیا کریں گے جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پیسے کیوں دے رہے ہیں. تو میری پہلے بات سن لیں. تو ہماری دو طاقتیں ہیں، میں یہ پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آگے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے، ابھی ہم نے اپنے لوگوں کو جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کو آج بھی پیسے مل رہے ہیں، اور ہم نے 2 ہفتے میں تقریباً 144 ارب روپیہ ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ مستحق ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے یہ لاک ڈاؤن کا ایفیکٹ جا رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اس کے نیچے، تو اس لیے ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں حالات اور مزید بگڑیں گے، کیونکہ کرونا نے تو بھی بڑھنا ہے. تو اس لیے یہ فنڈ ریزنگ ہے کہ ہم گورنمنٹ جو ہمارے وسائل ہیں وہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن سے اوپر ایک 22 کروڑ عوام کو ہم نے جو ان کے لیے ان کی برے مشکل وقت میں ان کی مدد کر رہی ہے، اس کے لیے یہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شوکت بٹ صاحب. جی السلام علیکم شوکت بٹ صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب اس وقت لائیو ہیں اس وقت. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ شوکت صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں شوکت بٹ دبئی سے بول رہا ہوں. میرا کمپنی شوکت جنرل ٹرانسپورٹ ہے اور میرا گجرات سے تعلق ہے، جوڑا کرنانا گاؤں سے. میں وزیر اعظم صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل وہ سن رہے ہیں، آپ پلیز بولیے اور بتائیے کیا آپ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. میں 1 لاکھ درہم جو ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 45 لاکھ روپے بنتے ہیں، وہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ شوکت بٹ صاحب. 1 لاکھ درہم آپ نے دینے کا اعلان شکریہ. کیا. چودھری نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک اور کالر ہیں. چودھری نصر اللہ صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ میں چیئرمین آف الجیل گروپ آف کمپنی بول رہا ہوں. جی چیئرمین ہونے کے ناطے سے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ملک کے اس مشکل ترین وقت میں ہم اپنے پاکستان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہم نے 2 کروڑ روپے چیریٹی پروگرام کا پلان کیا ہے، جس میں سے 50 لاکھ روپیہ پرائم منسٹر فنڈ کے لیے اور 1 کروڑ 50 لاکھ روپیہ میں نے کھانا اور راشن کی صورت میں تقسیم کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ سب لوگ اس میں حصہ ڈالیں. بہت شکریہ چودھری نصر اللہ صاحب، بہت شکریہ. آپ نے اچھا. پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا اور 1.5 کروڑ روپے ویسے بھی. صحیح. پرائم منسٹر صاحب ابھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت جو اکانومی کی سچویشن ہے اس لحاظ سے پاکستان نے، آپ لوگوں نے، آپ کی حکومت نے بڑا زبردست بڑا ایک تاریخی ریلیف پیکج دیا ہے. لیکن میں چاہوں گی ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو یہ بتا دیں، آپ کا ظاہر ہے لوگوں کو آپ پر بہت زیادہ اعتماد ہے، شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ ہو، پھر اس کو چلانے کے لیے ہو، پھر نمل یونیورسٹی کے لیے ہو، لوگ آپ پر بھرپور بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر سے آپ ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ جس مقصد کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے بالکل اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا، بالکل ٹرانسپیرنسی ہوگی، سب کچھ ویسے ہوگا جو لوگوں کا اعتماد ہے. میں چاہوں گی ایک بار پھر سے آپ ذرا یہ لوگوں اور کو اس کا بتا جواب دیں. دینے سے پہلے اگر ایک کال لینے کی اجازت دے دیں. پرائم منسٹر صاحب خان زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان زمان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم میں السلام. ابو ظبی سے بول رہا ہوں. میں الابراہیمی ریسٹورنٹ گروپ سے میرا، اور آلریڈی میں نے شوکت خانم کے لیے شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ ابو ظبی میں فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ کوئی $1,50,000 جو ہے نا ایک رات میں جمع کر کے شوکت خانم کے لیے ہم نے ڈونیٹ کیے ہوئے تھے. بہت اچھا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ابھی جو ہے نا پاکستانی قوم جو ہے نا بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کو عمران آپ کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں پلیز یہ بتائیں. اور ابھی میں ڈونیٹ جو ہے نا 50 لاکھ پاکستانی ڈونیٹ کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے 30 لاکھ اپنی. بس ہم بہت شکریہ آپ کا خان صاحب. ہم درخواست یہ کریں گے کہ مختصر بات کریں کیونکہ تانتا بندھا ہوا ہے کالز کا. اس بار چودھری رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری رضوان صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کتنا کنٹریبیوشن دیں گے؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے بیہاف پہ، اینڈ وی کمٹ £25,000 ٹو ڈونیٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی پرائم منسٹر صاحب جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، سوال کیا تھا، میں چاہوں گی ذرا یہ آپ لوگوں کو ذرا بتا دیں. جس مقصد کے لیے پیسہ استعمال ہو رہا ہے بالکل ایز اٹ از اسی مقصد کے لیے استعمال ہوگا. دیکھیں جو آنے والے دن ہیں، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ
कोरोना के केसेस बढ़ते जाएंगे। कितने बढ़ेंगे इस वक्त हम ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जितनी हमारी कौम एहतियात करेगी, हमें पता है कि जो महदूद है वो महफूज है। जिधर बड़े बड़े ग्रुप्स इकट्ठे होंगे उधर चांस है कोरोना की फैलने की। अब जितना हम एहतियात करेंगे उतनी ये कोरोना कम स्पीड पे फैलेगी, और अगर ये कम स्पीड पे फैलेगी तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, आपको पता है हमने बदकिस्मती से अपनी अस्पतालों पे और हेल्थ सिस्टम पे जो हमें खर्चा करना चाहिए था पिछले 70 साल में, वो हमने नहीं किया। तो वो हेल्थ सिस्टम इतना नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा कोरोना के मरीज आ गए, और हमें पता है कि जो अगर 100 कोरोना के इन्फेक्शंस होती हैं तो उनमें से 5 ऐसे लोग होते हैं जिनको अस्पताल जाना पड़ता है, और अगर ये ज्यादा तादाद हो गई तो ये जो 5% कोरोना के मरीजों को इंटेंसिव केयर या वेंटिलेटर की जरूरत होगी, हमें ये पता है कि हमारे पास इतने ज्यादा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं कि हम इन मरीजों का इलाज कर सकें। तो हम उससे डरने, उससे खौफजदा हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं, कि खुद ही अपने आप को अपनी एहतियात करें, और अगर ये करेंगे तो हम समझते हैं कि ये हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे इससे। लेकिन हमें खौफ ये है कि जिस तरह यूरोप में और अमेरिका में आप देख रहे हैं कि जब एकदम केसेस बढ़ते हैं तो न्यूयॉर्क जो दुनिया में सबसे अमीर शहर है, उसके भी आप आज हालात देख लें कि वह बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, और वो दूसरे लोगों से चीजें मांग रहे हैं, और उनके अस्पताल भरे हुए हैं, और जिस तरह वह फौतगियां हो रही हैं। तो उनके लिए ये याद रखें कि कोई भी दुनिया का मुल्क अगर एकदम इतने ज्यादा केसेस बढ़ते हैं, अमीर तरीन मुल्क भी वो फिर नहीं संभाल सकेंगे। तो इसलिए आज मैं ये फिर से अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि आपने एहतियात करनी है, और एहतियात किसके लिए करनी है? वो लोग जो बूढ़े हैं, वो लोग जो बीमार हैं। हमें पता है कि जो कोरोना की अभी पाकिस्तान में जो 50-60 तकरीबन फौतगियां हुई हैं, ये ज्यादातर या बूढ़े लोग थे या इनको बीमारियां थी। तो हमने उनकी हिफाजत करने के लिए एहतियात करनी है। बिल्कुल सही है। जाहिद भट्टी साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जाहिद भट्टी साहब, आप कहां से बात कर रहे हैं और कितनी कंट्रीब्यूशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर फंड में? जी, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के फंड में पहले ही 1 मिलियन रुपीज पाकिस्तान में डोनेट कर चुका हूँ, और थ्रू इस टेलीथॉन के मैं यूके बर्मिंघम से बोल रहा हूँ, और इसमें 10,000 अपनी चैरिटी जो हमारी यूके कैब है यहाँ पे यूके में, उसकी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन हमारा 10,000 पाउंड का होगा खान साहब के लिए, और वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे जो कि रिलीफ फंड बना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। अबू अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम अबू अब्दुल्ला इन ट्रांसमिशन। वेयर यू फ्रॉम एंड हाउ मच वुड यू लाइक टू डोनेट? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर याकूब मूसा मोहम्मद और अब्दुल्ला ग्रुप का चेयरमैन बात कर रहा हूँ। पहली बात, मैं सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ। हम आजकल सब अच्छे मकसद के लिए जमा हैं, और स्पेशल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, वही हमारा साथ है अभी। मैं सर को एक छोटी बस बात करना चाहता हूँ। मेरी कंपनी में काफी तादाद हजारों काम करते हैं, वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेश है, वो सब सर का फैन है। हमको पता नहीं है, मालूम नहीं है सर ने ऐसे क्या जादू किया है सबके लिए, वो हम सब इसके फैन रह गए। वो सर मैं आप कितना डोनेट करना चाहते हैं? यूएई की गवर्नमेंट और सब अवाम पाकिस्तान के साथ थे, वो है और रहेंगे इंशाल्लाह जी। वो 1 लाख बात मेरी तरफ से मेरे स्टाफ ने मुझको बताया कि कोरोना की वायरस के इससे हम सब जगह हैं, मुतासर है, लोग की हेल्प हो रहा है। तो मेरे तरफ से फौरी 50 लाख प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फंड में है। बहुत शुक्रिया अबू अब्दुल्ला साहब हमसे बात करने के लिए और डोनेशन देने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमेशा चैरिटी के हवाले से बहुत लोग आप पर बहुत भरोसा करते हैं। एक मरतबा फिर आपने चैरिटी के लिए कॉल दी है। आपकी इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तानियों से, खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से?
आवाज सही नहीं आई, थोड़ा आहिस्ता बोल रहा है प्लीज, थोड़ा सा आहिस्ता बोलें। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस मर्तबा इस कॉज के लिए, ये जो कॉल आपने दी है, आपकी ओवरसीज पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानियों से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये जो हम अभी पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सबसे कमजोर तबके के ऊपर, ये जो हमने अभी पैसे दिए हैं और ये दे रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि हम 12-12 हजार रुपया दे रहे हैं एक घराने को, उनकी ख्वातीन आके पैसे ले रही हैं। ये सबसे पाकिस्तान का जो कमजोर तबका है अभी तो उसको कवर कर रहे हैं, और ये है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख। ये 1 करोड़ 20 लाख खानदान है। लेकिन हमें ये पता है कि अभी और बहुत लोगों के हालात ऐसे नहीं कि वो अपने घर में खाना दे सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, तो और लोगों को भी जरूरत पड़ेगी। ये तो अभी हमने 144 अरब रुपया दिया, इसको मजीद भी बढ़ाते रहेंगे। ये जो भी आप फंड में पैसे देते रहेंगे, ये फंड में सारा पैसा जाएगा इन लोगों के लिए। और ये मैं आपको सिलेक्शन बता दूं, इसमें कोई किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलती, किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं चलती। ये सारा एक नादरा का डेटाबेस है जिसके अंदर हम पिछले 10 महीने से छानबीन करके वो जो सबसे गरीब घराने थे उनके हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, और मजीद अब SMS से लोग भेज रहे हैं। उस SMS को हम फिर प्रोसेस करते हैं नादरा के डेटाबेस से, देखते हैं कि उनकी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो नहीं, कोई बिजनेसमैन तो नहीं, कोई फॉरेन ट्रैवल तो नहीं। तो जब हम फिर उधर हमारे नीचे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चेक करके देती है, तो हम सबसे मुस्तहिक लोगों को पहले दे रहे हैं। और ये बदकिस्मती से ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। हमारी कोशिश तो ये है कि हम इंशाल्लाह 14 के बाद कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देंगे। देहात के अंदर तो इस वक्त गंदम की कटाई हो रही है साउथ पंजाब में, लेकिन ये जो लिस्ट है लोगों की जो जिनको जरूरत पड़ेगी घर चलाने के लिए, ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। ये सारा पैसा जो दे रहे हैं ये सब उनके ऊपर खर्च होगा। सही। मजीद भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। एक कॉलर भी है साजिद तार वाशिंगटन से। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। जी थैंक यू वेरी मच। आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे वजीर आजम रिलीफ फंड में? सबसे पहले तो मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने इतने नाजुक वक्त में इतना बड़ा डिसीजन लिया और बिलखसूस फ्रंट पेज पे आके कौम के लिए लड़ रहे हैं। इनकी खान साहब की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पूरी कौम को इसका साथ देना चाहिए। और मैं बिलखसूस यहाँ पे ना सिर्फ प्लेज करूंगा, यहाँ पे मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से शौकत खानम के वक्त खान साहब का आपने हाथ पकड़ा है, प्लीज इस वक्त फिर दोबारा खान साहब की लीडरशिप के साथ खड़े हों। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। पाकिस्तान अब कितना प्लेज करना चाहेंगे जी? मैं 5 लाख रुपया करूंगा कमिट अभी। बहुत शुक्रिया साजिद तार साहब। दूसरे कॉलर से पहले इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने वजीर आजम रिलीफ फंड में 1 लाख रुपया जो है वो डोनेट किया। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब। एक और कॉलर है मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इमरान साहब, आप कहाँ से हैं और कितना डोनेट करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इंग्लैंड में एक्रिंगटन टाउन में रहता हूँ और मैं 10,000 पाउंड इमरान खान साहब के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, हम सब जानते हैं कि 2010 के सैलाब में भी लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया था। 2005 में जब ज़लज़ला आया था बहुत ज्यादा लोगों ने हेल्प किया था। लेकिन 2010 के सैलाब में हमने देखा था कि जितनी इमदाद आ रही थी, बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि लोग एक इलाके में दिए जा रहे हैं, बहुत से इलाके महरूम रह गए थे। तो इस तरह की बहुत सारी जो गलतियां थी, मिसमैनेजमेंट थी, बहुत ज्यादा 2010 में हम लोगों ने देखी थी कि एक घर है वो राशन से भरा हुआ है, बहुत से घर जो है ना वो महरूम रह गए। तो इन चीजों को देखने की, परखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसी लोग ना रह जाएं कि एक घर में ये दिए जाएं और बाकी इलाके जो है ना वो महरूम रह जाएं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने ज़लज़ले में भी काम किया जब 2005 में आया, और फिर 2010 में जब सैलाब आया तो उसमें भी काम किया। तो मैं आपको ये बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। पहले 2 चीजें सामने आई।
ایک کہ جو بھی پاکستانی تھا، خاص طور پہ جو فلڈ آیا تھا، جدھر بھی پاکستانی تھا اس نے اس کے اندر کنٹریبیوشن کی. تو اتنی زیادہ پر کیپٹا کنٹریبیوشن شاید ہی کوئی قوم کرتی ہوگی جو کہ پاکستانیوں نے کی. اور جو فلڈ تھا اس میں تو ہمیں کوئی بیرون ملک سے امداد بھی نہیں آئی، اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس سے نکل گئے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی، جو دوسری چیز میں نے دیکھی کہ یہ جو آپ نے مینشن کیا، کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں تھا تو کئی جگہ پہ جو سنی سنائی باتوں پہ کہ اچھا جی وہاں بڑے مستحق لوگ ہیں، سارے لوگ ادھر پہنچ جاتے تھے. ان کو اتنی امداد مل جاتی تھی کہ کئی جگہ پہ لوگ بیچنا شروع کر دیتے تھے. اور تھوڑی دور کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں تھا وہاں لوگ بھوکے تھے. ہم اب کیا کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ایک وہ ویب سائٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ ویب سائٹ یہ احساس پروگرام کے اندر ہی وہ ویب سائٹ 3-4 دن میں اناؤنس ہو جائے گی. اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سارے پاکستان میں جو بھی چیریٹی دیتا ہے وہ ایک طرف، اور جدھر بھی علاقوں کے اندر لوگوں کو ضرورت ہے، جو مستحق لوگ ہیں، وہ دوسری طرف. اور ہم کریں گے کیا کہ جو چیریٹیز ہیں ان کو بتا دیں گے کہ یہ علاقے میں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اور جب بھی کوئی چیریٹی ایک علاقے میں کام کرے گی تو وہ ہمارے ڈیٹا بیس پہ آ جائے گا. تو ہم پھر کوئی اور لوگوں کو اور جگہ دیں گے، یعنی کہ ڈپلیکیشن نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہماری جو ریسورسز ہوں وہ صحیح طرح سارے پاکستان میں جائیں. یہ انشاءاللہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک سینٹرل ایریا سے ہم لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ نے خرچ کرنا ہے، آپ دینا چاہتے ہیں تو کدھر کن علاقوں میں ضرورت ہے. صحیح، بالکل صحیح ہے. پرائم منسٹر صاحب ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ لوگوں کو خوراک کی فراہمی تو بہت امپورٹنٹ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں یہ جنگ، ان کے لیے حفاظتی کٹس کی فراہمی بھی بہت ضروری ہے، پیرامیڈکس کی ضرورت ہے، اور ان کو بھی حفاظتی کٹس دینے کی ضرورت ہے. تو اس حصے میں حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ ڈاکٹرز کو آپ کس طرح سے تسلی دیں گے؟ یہ اس کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا ایک کالر کو لے لوں. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر کا جو ریلیف فنڈ ہے اس میں کتنا کنٹریبیوشن دینا چاہیں گے؟ جی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر مسعود، ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل سے. ہم ہومیوپیتھک ادویات جو مینوفیکچر کرتے ہیں، اور ہم بالکل اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ اور اپنی گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. پاکستان کے ہومیوپیتھ، اگر ہمیں کوئی رول دیا گیا تو ہم ضرور اس میں پلے کریں گے. مگر میں اپنی کمپنی کے بہاف پہ 2,20,00,000 روپے کی ڈاکٹرز کے لیے پروٹیکٹیو کٹس اور ہینڈ سینیٹائزر دینے کا اناؤنسمنٹ. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب. کچھ کہنا چاہ رہا تھا. جی جناب وزیر اعظم، میرا سوال یہ ہے کہ صوبوں کے ساتھ آپ کا یہ فنڈ ریزنگ کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں فرنٹ لائن تال میل اور ہمارا کتنا جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو اس وقت کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور میں صرف ان کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری گورنمنٹ. ہم ساری کوشش یہ ہے کہ ان کو جو فرنٹ لائن کے اوپر آئی سی یو کے اندر، ایمرجنسی کے اندر، ادھر ہم ان کو پوری طرح جو بھی پروٹیکٹیو کٹ ہے وہ پوری پرووائڈ کریں. وہ انشاءاللہ 3-4 دن تک ساری جگہ پہنچ جائے گی، جو آئی سی یو کے اندر اور ایمرجنسی میں جو سٹاف کام کرتا ہے. ایک چیز میں صرف آج کہنا چاہتا ہوں، ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی مشکل نہیں تھا یہ چیزیں بنانی، لیکن ہمیں ایسی عادت پڑی ہوئی ہے امپورٹ کرنے کی ساری باہر سے چیزیں، کہ ہم نے کوئی چیز یہاں، زیادہ تر جو اکوپمنٹ ہے ساری باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے. ہمارے ملک کے اندر آرام سے یہ چیزیں بن سکتی ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو ملک ایٹم بم بنا سکے اس کے لیے تو آسان تھا نا، وینٹیلیٹر بنانا کتنا مشکل ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی، نہ ہی ہیلتھ سیکٹر کے اوپر توجہ دی ہے. تو زیادہ تر یہ چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں، اور کیونکہ دنیا میں اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ان کی، ساری دنیا ہی میں شارٹیج ہے، تو اس لیے کئی جگہ ہمیں مشکل پڑ رہی ہے امپورٹ کرنے میں. ڈاکٹر صاحب، نظامی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی طرف بھی آتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ہمارے ساتھ نظامی صاحب بھی ہیں، ارشاد صاحب بھی ہیں، ہارون رشید صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر محمود صاحب. جی نظامی یہ صاحب، جو آپ کی بڑی نیک کے ایفرٹس ہیں، جو فنڈز اکٹھے کرنے کی چیریٹی اور بھی معاملات ہیں، صوبوں میں اور آپ کے درمیان تال میل کیسے جا رہا ہے؟ آپ کو مکمل تعاون حاصل ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ 17th امینڈمنٹ کے تحت بہت سارے جو وہ فنکشنز ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. اس کے علاوہ یہ
ऑपोजिशन आपसे किस हद तक तावन कर रही है? आपने टाइगर फोर्स बनाई है, उसमें उनके लोग शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? देखिए, पहली चीज कि ये जो कोरोना के खिलाफ ये जो जिहाद है, ये अपने ज़हन में डाल लें कि ना कोई गवर्नमेंट जीत सकती है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जीत सकती है, ना कोई बाहर से आके हमारी इमदाद करके हमें जिता सकता है। ये तो सारी कौम जब मिलके मुकाबला करेगी तो इसका हम मुकाबला कर सकते हैं और जीत सकते हैं। और मुकाबले का मतलब ये कि कौम का मिलके मुकाबला कि एक कोऑर्डिनेशन से हमने अब नेशनल कंट्रोल और ऑपरेशन सेंटर बनाया है, जिसमें सब इदारे हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज हैं सारे सूबों के, जिसमें डिफरेंट जो इदारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बताना है हमें कि किस तरह कितनी कोरोना की किस तरह फैल रही है, उसकी एनालिसिस करते हैं, डेटा आता है, सेंट्रलाइज्ड डेटा आता है सारे सूबों से, उसकी एनालिसिस होती है, फिर हम गेज करते हैं कि अब ये कि किस स्पीड पे फैल रही है, अगले हफ्ते क्या होगा, और फिर उसके मुताबिक फैसले होते हैं और जॉइंट सारे मिलके फैसला करते हैं और उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं। शुरू में पहले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में नहीं कोऑर्डिनेशन थी क्योंकि एकदम हुआ तो सूबों ने अपने अपने फैसले कर लिए, अब कोऑर्डिनेशन आ रही है। मैं सिर्फ एक चीज यहां कहना चाहता हूं कि जो शुरू में एकदम फैसले हुए, किसी एक सूबे ने मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले गए और बाकी पार्शियल, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं था, क्योंकि आप 22 करोड़ लोगों के ऊपर एक लॉकडाउन करने की कोशिश करेंगे, ये नामुमकिन चीज है। और ये हमारे यूरोप और अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। हमारे पास बड़े क्लस्टर्स हैं कच्ची आबादियों के, हमारे गरीब महल्ले हैं जो करीब रहते हैं, एक के ऊपर दूसरे लोग एक दूसरे के ऊपर है, यानी उनको सोशल डिस्टेंसिंग कहना मजाक करना है उनसे, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम सफाई की बात करते हैं, हाथ धोने की, वहां साफ पीने का पानी नहीं है, वहां हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। तो इसलिए उन इलाकों के अंदर मैं ये समझता था कि हमें इंक्रीमेंटल लॉकडाउन करना चाहिए था, यानी हमने बंद कर दिए स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, क्रिकेट मैचेस, जो भी गैदरिंग्स, लेकिन जो हमने दुकानें और फैक्ट्रियां बंद करनी थी या छाबड़ी वालों को भी बंद कर दिया, छोटी दुकानें भी बंद कर दी, रिक्शा चलाने वाले भी, इसको हमें आराम इंक्रीमेंटल, यानी हमने अपना तजर्बा देखना था। हमने 26 केसेस हुए थे पाकिस्तान जब लॉकडाउन शुरू कर दिया, 26 केसेस, कोई मरा नहीं था। तो जैसे जैसे हमारे मुल्क में तजर्बा आता रहता, डेटा आता रहता, उसके मुताबिक चलते जी। अगर एकदम ब्लैंकेट लॉकडाउन, उससे नुकसान ये हुआ है कि हमारे इस वक्त गुर्बत में इजाफा हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों को तकलीफें हैं और बेचारा डेली वेजर वो तंग है, आपकी खाना पीना बांटने जाए उसके ऊपर अटैक हो जाता है क्योंकि लोग इस वक्त भूखे हैं। तो मैं समझता था कि हमें हमारा जो, क्योंकि सूबों ने अपने फैसले किए, मेरे ख्याल में कि ये बेहतर फैसला ये था कि हमें पहले सिर्फ बड़ी गैदरिंग्स बंद करके फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने तजर्बे से लॉकडाउन को इंक्रीज करना चाहिए था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके सवाल से पहले डॉक्टर मोहित साहब, मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, मदीना फाउंडेशन 92 न्यूज की जानिब से वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के लिए अब 25 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा 92 न्यूज के जितने वर्कर्स हैं उन सब की जो एक दिन की जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो दी जा रही है वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड में। जी डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, अब आप सवाल कीजिए। अच्छा, इससे अगर डॉक्टर साहब आपसे पहले एक राजा महमूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर हैं, उनकी कॉल ले लें। राजा साहब, आप कहां से बात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने पैसे देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, राजा मोहम्मद खान मेरा नाम है जी। मैं प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में 2.5 मिलियन रुपीस अपनी तरफ से और अपने बच्चों की तरफ से दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ अकबर वरायत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी अकबर साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या डोनेट करेंगे आप वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अकबर वरायत टोरंटो कनाडा से बात कर रहा हूँ और मैं खान साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके टाइगर यहाँ पे भी अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपकी कॉल पे $20,000 आपके कोविड-19 फंड में जमा करवाए
थैंक यू, बहुत शुक्रिया अकबर वड़ाइच साहब आपका। जी डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब बड़ी देर से सवाल करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। जी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मोईद बोल रहा हूं। पहले तो सबसे पहले मैं इस चीज का एतराफ करना चाहता हूं कि एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में जहां आप पे बेतहाशा तनकीद हुई, इतना बड़ा चैलेंज था, इकॉनमी डिप्रेस थी, आपने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ हर किस्म की तनकीद को, हर किस्म का जो आप पे अटैक हुआ उसको आपने बर्दाश्त किया। हमने देखा कि अमेरिका का सदर जिससे बड़े रिसोर्सेज किसी के पास नहीं है, जब उसके ऊपर बेजा तनकीद हुई तो कैसे वो स्ट्रेस में आया है, लेकिन आपने उस स्ट्रेस का मुजाहरा नहीं किया। मैं अपने जाती तौर पे तनख्वाह के अलावा जो ऐलान किया है ग्रुप में, मैं अपना 1 लाख रुपया जो है आपके अकाउंट में प्लेज करता हूं आपके रिलीफ फंड के अंदर। और एक मशवरा मैंने आपसे सवाल पूछना था, वो ये है कि जो आप टाइगर फोर्स की बात करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि घर घर आप लोगों को आटा शक्कर और चीजें देंगे। क्या ये मुनासिब नहीं है कि आप यूटिलिटी स्टोर्स, करियाना स्टोर्स को देहात में, दही इलाकों में 24 घंटे के लिए खोल दें और वहां पर कोई ऐसा क्रेडिट का सिलसिला रखें कि जिसके पास पैसे ना हो कोई एक ऐप बना लें, वो अगेंस्ट NIC 5 किलो आटा 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के उसको दे दिया जा सके ताकि होल्डिंग ना हो सके। ये मेरा एक मशवरा था, इस पे मैं चाहूंगा आप कमेंट कर दें। जी प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं दानिश कनाडा से। दानिश साहब, आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं दानिश नहीं, ताबिश तौफीक बात कर रहा हूँ कनाडा। जी ताबिश। जी जी। मेरा यहाँ पे रियल एस्टेट का काम है। मैं अपनी तरफ से पहले भी खान साहब के लिए कॉजेज में बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा। अभी इस वक्त और भी दूसरी जगहों पे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं $15,000 अपनी तरफ से डोनेट करना चाहता हूँ खान साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ताबिश साहब आपका। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, जो डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने बात की, आप उसको रिस्पॉन्ड करें। मैं मोहित आपका जवाब देने के बाद मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी आगे मीटिंग्स हैं। तो मैं सिर्फ आपको मोहित ये एक चीज पहले समझाऊं कि ये वॉलंटियर फोर्स की जरूरत क्यों है। पहले तो आज ये देखें कि बरतानिया जैसे मुल्क में जिधर उनके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी पुराने चलते आ रहे हैं, बेहतरीन इदारे हैं, बोरिस जॉनसन ने भी वॉलंटियर फोर्स के लिए ऐलान किया और उन्होंने मेरे ख्याल में 2.5 लाख उनके वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए। तो वो सोच लें कि वो मुल्क जिधर इदारे भी हैं, वसाइल भी हैं, तो उनको भी वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी। अमेरिका ने अभी मैं आज पढ़ रहा था कि वो एक जिस तरह वो जंग के दौरान वो जो ड्राफ्ट करते हैं कि लोगों को भर्ती करते हैं फौज के अंदर, वो अब सोच रहे हैं कि कोरोना की जंग के लिए वो एक पूरी वॉलंटियर फोर्स को जिस तरह ड्राफ्ट करते हैं फौज में उस तरह भर्ती करें। लेकिन जरूरत क्यों है? आप पहले तो एक चीज ये समझनी है कि ये किसी को, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोई आज बैठ के नहीं कह सकता कि ये कोरोना 3 महीने, 6 महीने, साल भी चल सकता है। हमारे जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। आपने अभी देख ही लिया, अभी तो प्रेशर पड़ा नहीं है और अल्लाह करे कि हमारे वैसा प्रेशर पड़े भी ना। लेकिन कोई आज नहीं कह सकता कि जिस तरह हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, कि महीने के एंड में क्या होगा। सपोजिंग हमारे अस्पतालों में प्रेशर पड़ जाता है। आज ईरान के अंदर ये हाल है। ईरान जिनकी बड़ी जबरदस्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उनके लिए लाशों को कब्र में ले जाने के लिए लोग नहीं मिल रहे। तो इसलिए ये जब आगे प्रॉब्लम्स आएंगे, और ये समझे, तैयारी करनी चाहिए आपसे। जब आपके मुल्क में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है फिर आपके पास टाइम नहीं है तैयारी का। ये जो टाइगर फोर्स बन रही है, इसका काम क्या है इसमें, और आप हैरत होगे, पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैं तो खुद हैरान हूं कि 7.5 लाख जो टाइगर फोर्स की मैं जब देख रहा था प्रोफाइल, तो इसमें पढ़े लिखे इस मुल्क की वो यूथ जो हर किस्म के शोबे में, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह, वो सब शिरकत कर रहे हैं। इस जरूरत क्यों है? सबसे पहले जरूरत ये पड़ेगी, इसकी जरूरत नंबर 1 पड़ेगी कि जिस वक्त भी हमने कभी भी, मसलन अभी बरदान में एक मंगा गांव है, उनको आइसोलेट किया। अब जब आइसोलेट किया तो उनको बकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस को खड़ा करना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे आज ही, क्योंकि मैं अभी पेशावर से आ रहा हूं, कि उनको बड़ी मुश्किल पड़ी कि खाना पहुंचाया लोगों तक।
اور ان کی ساری فورسز ملی ہوئی تھی اور کیونکہ ایک ہی گاؤں تھا تو وہ کامیاب ہو گئے اور 2 ہفتے انہوں نے صرف اس لیے کامیاب ہو کہ ان کو بند رکھا. اب ووہان سٹی جو چائنا میں ہے ادھر انہوں نے, یہ تو تھوڑے سے لوگ تھے, چند ہزار لوگ تھے, ووہان سٹی میں انہوں نے 1,20,00,000 لوگوں کو 2 مہینے بند کر کے کھانا پہنچایا. تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ایک والنٹیئر فورس کرے گی اور وہ جتنی اور ہوگا کیا خدا نہ خواستہ. دیکھیں 2 سیناریو ہے نا, اللہ کرے بہت کام ہو پھر بھی ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی, لیکن اگر حالات بگڑتے ہیں تو آپ کو ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر ضرورت پڑے گی کہ اچھا جی وہ بھی لاک ڈاؤن کر دیا کیونکہ وہاں پھیل رہی ہے یا فلانا گاؤں پھیل رہا ہے یا شہر یا محلہ. تو ادھر وہ کامیاب صرف تب ہوگا آپ جب ان کو کہیں گے کوارنٹین کرو, بند ہو, اور آپ ان کو کھانا پہنچا سکیں, بنیادی ضروریات پہنچا سکیں. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہوگا کیا کہ خدا نہ خواستہ جو سب سے برا سیناریو جو جس سے خوف آنا چاہیے کہ ایک طرف لوگ بھوک سے برے حال ہوا ہوگا, ہمارے ملک میں بھوک سے مریں گے, دوسری طرف کورونا پھیل رہی ہوگی, اور جب خدا نہ خواستہ یہ سیناریو ہو تو اس سے بچنے کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اور یہ جو والنٹیئر فورس ہے, یہ جو ٹائیگر فورس ہے, اور ٹائیگر فورس کیوں ہے کیونکہ ایک طرف میرے وہ ٹائیگرز نے ورلڈ کپ جتایا تھا 92 کارنر ٹائیگرز, دوسرا جو شوکت خانم بنا تھا جب لوگ پیسے ہی نہیں دے رہے تھے, بڑا مشکل تھا پیسہ اکٹھا کرنا, تو اسکول کے بچے پھر میرے ٹائیگرز بنے تھے اور انہوں نے پیسہ اکٹھا کر کے شوکت خانم بنایا تھا. آج انشاءاللہ یہ جو فورس ہوگی ٹائیگر کی, یہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے حالات بگڑیں گے, یہ انشاءاللہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ پوری ایڈمنسٹریشن کی, فوج کی مدد کریں گے, جس میں ہمیں ہاسپٹلز میں بھی ضرورت پڑے گی, اس میں کھانا دینے پہ بھی, پر نشاندہی کرنے پہ کہ یہ SMS ایسی جگہ لوگوں SMS نہیں بھیج سکتے ہمیں جن کو ضرورت ہے, تو ادھر ہمارے لوگ جا کے نشاندہی کریں گے اور پھر ہمیں دیں گے, ہمارا ڈیٹا بیس بھی بنے گا. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ 6 مہینے بھی چل سکتی ہے, 8 مہینے بھی چل سکتی ہے, یہ جو ہماری جہاد ہے, تو اس کے لیے یہ فورس کی تیاری کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب, ہم بالکل اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی مصروفیت ہے, آپ نے ظاہر میٹنگز میں جانا ہے, لیکن ابھی آپ نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو لوگ مایوس ہو رہے ہیں, لوگ کالز پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ 5, 10, 15 منٹ رک جائیں, لیکن پھر بھی بالکل ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اگر تو رک جائیں تو بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ آپ کا. تو اس کے علاوہ نہیں تو کوئی میسج دے دیں اگر رک جائیں تو. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک کال لے لیں, ایک کال لے لیں. شہزاد رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد رانا صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اور کتنے پیسے دیں گے؟ جی PTI پریزیڈنٹ سوئٹزرلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی یہ بہت اچھا کام ہے خان صاحب جو کر رہے ہیں, اور ہم سب مل کے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور میں اپنی طرف سے $10,000 ڈونیٹ کر رہا ہوں. بہت شکریہ شہزاد رانا صاحب. حاجی منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم حاجی منیر صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں UK واٹفورڈ سے بات کر رہا ہوں, اور میں خان صاحب کی جماعت کا اتحادی ہوں, عوامی مسلم لیگ شیخ سی صاحب کی جماعت کا ممبر ہوں, اور خان صاحب کی قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے میں £25,000 کی ڈونیشن دے رہا ہوں. بہت شکریہ. سعدیہ افضال, آپ شاید کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی پرائم منسٹر صاحب سے. جی بالکل پرائم منسٹر صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آج کی ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے ہیں. آئی جسٹ ہیو اے سجیشن ویری کوئکلی, کیونکہ آپ ہر طبقے سے بات بھی کر رہے ہیں اور اس مشکل گھڑی میں کس طریقے سے قوم کو نکالنا ہے اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی کوشش کر رہے ہیں. کوارنٹینز کے بھی افتتاح ہو رہے ہیں, آج بھی آپ پشاور گئے ہوئے تھے, احساس پروگرام بھی ہے, ٹائیگر فورس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں جو کنسٹرکشن کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا, وہ بہت خوش ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری والے سے. میں نے 1-2 شوز اس پہ کیے, میرے پروگرامز میں ان لوگوں نے آ کے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا پیکج نہیں ملا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم وزیر اعظم صاحب کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اپنی گورنمنٹ کی ہیلپ
हेल्प करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ सजेशंस थे, वो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको बता दें कि पाकिस्तान की हुकूमत की, वो कहते हैं कि हमारे जो बड़े डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके बहुत ह्यूज कैंप्स हैं, सो वो उसको डोनेट करना चाहते हैं क्वारंटीन सेंटर्स बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को, और साथ ही साथ जो उनके व्हीकल्स हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी आप हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उनसे लेकर उनको राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और दीगर जो चीजें इस वक्त जरूरी हैं उसके लिए वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। जी, ये तो एक सजेशन है, इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब, और एक सवाल साथ में शाहिद आरिफ साहब का भी ले लीजिएगा। मेरी भी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से, ये जो एक तो एहसास प्रोग्राम के तहत या ज़कात लेने वाला तबका है जिसको इमदाद मिल रही है, एक तबका है सफ़ेद पोश जो बेरोजगार हो गया है, जो अपने आप को ज़कात का, सदकात का, अतियात का मुस्तहिक नहीं समझता, उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए। जो स्टाम्प फरोश था जिसकी 15-20 हज़ार 30 हज़ार आमदनी थी, उसके बारे में भी कुछ इन दोनों का सवाल है। जी, हाजी नजीर साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आता हूँ। हाजी नजीर साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? हेलो जी, हाजी नजीर साहब। ओके, कौन बोल रहा है? जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है हाजी नजीर साहब, आप बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, ओके, आई एम फ्रॉम मलेशियन पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल। जी, यस। ओके, वी वुड लाइक टू डोनेट 1 million Pakistani rupees 1 million for the coronavirus relief fund to Pakistan. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी प्राइम मिनिस्टर साहब, आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, इरशाद आरिफ साहब ने जो बात की, देखिए मैं अपनी कौम को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। मैं रिपीट करता हूं, मेरी उम्र उतनी है जितनी तकरीबन पाकिस्तान की है। या हारून रशीद साहब, आपको पता ही है, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। अब प्रॉब्लम भी मैं आपको बताता हूं क्या है। हमारा मुल्क का मसला ये है कि हम जब सोचते हैं, हम सिर्फ एक छोटे से एलीट तबके का सोचते हैं, हम सोचते ही हैं निचले तबके का। हमारी सारी थिंकिंग इस मुल्क की रही, और जो मेरे ख्याल में अगर ये मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बना, ये एक वजह है। आप हम लॉकडाउन फैसला कर लिए जी, लॉकडाउन कर लेते हैं। क्या हम सोचते हैं कि वो कच्ची आबादियों में वो गरीब लोगों को वो कैसे गुजारा करेंगे, वो हाथ कैसे धोएंगे, उधर सोशल डिस्टेंसिंग कैसी होगी? 8-8 लोग तो एक कमरे में हैं वहां, और जो डेली वेजर है उसको नौकरी मिलेगी, वो क्या करेगा? यहां तो मेरे अंदर तो सारा जो लेबर है वो सारा रजिस्टर्ड लेबर है। तो अगर आपके बुरा वक्त आता है तो वो तो उनको गवर्नमेंट के पास डेटा बना हुआ है, वो तो सारे उनको पैसे दे सकते हैं। यहाँ 80% लेबर तो इनफॉर्मल है, किसी को पता ही नहीं है किधर है वो, उनको कैसे पहुंचेंगे उनके पास। तो जब हम लॉकडाउन का सोचते हैं, मैं अपनी कौम से कहता हूं, सोचे तो सही कि डिफेंस के अंदर लॉकडाउन और है, E7 में या लॉकडाउन और चीज है, वो मच्छर कॉलोनी में और वो जो रंगी टाउन उधर लॉकडाउन का क्या? उनको आप कह रहे हैं कि बंद हो जाओ कमरे में और उन्हें खाना भी ना पहुंचाएं, उनकी नौकरियां भी खत्म हो जाए, अब वो बेचारे भूखे रहे। अब ये जब तक ये एहसास नहीं एक कौम में आएगा कि हम सिर्फ एक एलीट तबका अमीरों का सोचते हैं, टैक्सेस यहां गरीब आदमी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इस मुल्क के अंदर अस्पताल सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज अमीरों के लिए, तालीम इंग्लिश मीडियम इन लोगों के लिए। ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है। जिस दिन ये कौम, वो जो मैं मदीना की रियासत की बात करता हूं, उस तरह उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे वक्त में भी सबसे पहले सोचा कमजोर तबके का, फलाई रियासत बनाई, अंसार और मुहाजिर का कॉन्सेप्ट दिया, इंसानियत का कॉन्सेप्ट दिया। इसलिए वो अजीम कौम बने, और इसलिए अल्लाह कहता है कि उनकी सुन्नत पे चलो, उनसे सीखो। आज चाइना जो अजीम कौम बना है, चाइना ने अपना गरीब तबके को ऊपर उठाया, 70 करोड़ लोगों को 30 साल में गुर्बत से निकाला, इसलिए वो आज अजीम कौम है। हम तब बनेंगे। इसके अंदर भी ये जो अब आ रहा है, मुझे सबसे ज्यादा तो मुश्किल, क्यों मैं शोर मचा रहा था कि ना एकदम बंद करो, क्योंकि मुझे पता था निचले तबकों बेचारों के बुरे हाल होने हैं। आज देखें तो गरीब इलाकों में जाके देखें लोगों का हाल क्या आज, क्योंकि हमने सोचा नहीं सिर्फ अमीरों का, ताकतवर का। वो यूरोप को देख के तो हमने भी सोचा जी हम वो कर देंगे। ये हम और ये हिंदुस्तान में क्या किया नरेंद्र मोदी ने, उसने भी मुतासर होकर उसने अपने लोगों से जो किया आज हिंदुस्तान में,
वहां देखें गरीब आदमी से क्या हो रहा है, डेली वेजर से क्या हो रहा है, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा। इंशाअल्लाह हमने ये मुल्क इससे निकलेगा जी, और बड़ा तकड़ा होकर मजबूत होकर निकलेगा। लेकिन निकलेगा तब जब हम सारी कौम सोचना शुरू करेंगे वो बेचारे जो नीचे लोग हैं किन मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अगर इजाजत दें तो बहुत सारे कॉलर्स अगर आप खुशी हुई, सुनो लास्ट चीज जी, मुझे जो खुशी हुई आज, ये जो हमारा ये जो ख्वातीन आ रही हैं और ये जो अब देखें किस तबके से हैं, इनको जो 12-12 हजार रुपया मिल रहा है, जो इनके दिल से दुआएं निकल रही हैं, ये सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। और ये इंशाअल्लाह हमने इस तबके को जब उठाते रहेंगे, पैसे वाले लोगों के पास तो पैसे हैं, उनके पास तो वैसे ही सेविंग्स हैं, वो तो फिर भी निकल जाएंगे। इनको हमने इनका एहसास करना है। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान